آئیے سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے چند شعر ملاحظہ کریں۔ مینارے کسے ازا تو بلند کافی ہے، مینارے کسے ازا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتح ازبیہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو، فتح ازبیہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ وادی رضا کی کوہ مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ آئیے بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھو، بریلی کے تاجدار کو دیکھو، عشق کے امام کو دیکھو، خدا کی قسم پوری زندگی نبی کی عظمتوں پہ پہرا دیتے رہے امام احمد رضا، پوری زندگی نبی کی عظمتوں کی پاسبانی کرتے رہے امام احمد رضا، ہم سنیوں کے سینے تک عشق کی لو پہنچاتے رہے امام احمد رضا۔ امام احمد رضا کسی عام ذات کا نام نہیں ہے، ہم سنیوں کے پاسبان کا نام ہے، ہم سنیوں کی ایمان کی محافظ کا نام ہے، جس نے ہمیں الدولت المکیہ دے کے علم غیب کی حفاظت کی ہے، اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، جس نے کنز الایمان دے کر کے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، جس نے ہم کو لمحہ لمحہ گوشے گوشے عظمت مصطفیٰ کی پاسبانی کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اسی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور بڑی بات کہنے لگا ہوں، جس نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ سے جوڑا ہے، اسی ذات کا نام امام احمد رضا خان۔ ملک سکون کی شاہد تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، بہت آسان ہے اعلیٰ حضرت پہ بھوگ لینا، ان کے خلاف تعلق کو تیل لگا کے چمڑے چلا لینا۔ سنو امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الزمان کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ چلتے تھے تو مصطفیٰ کی ادا بن کے چلتے تھے، وہ بولتے تھے تو ادائے مصطفیٰ کا تیور بن کے بولتے تھے، وہ سوتے تھے تو لفظ محمد بن کے سویا کرتے تھے، اور جاگتے تھے تو آنکھ کھلنے کے بعد یہ سوچتے تھے حضور بستر سے کیسے اٹھا کرتے تھے، جس نے ساری زندگی نبی کے عشق میں قربان کر دیا۔ وہ ایمان جس دن سے پیدا ہوا جب تک قبر میں پہنچا اس کے سینے میں نبی کے عشق کے چراغ جلتے رہے۔ آئیے اس ایمان کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں، زندگی کی آخری ایام آئے ہیں، طبیعت خراب چل رہی ہے، پرہیز کا کھانا کھا رہے ہیں، ایک دن بیٹھے آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں، ایک بچے کا گزر ہوتا ہے، کہتا ہے مولانا کہتا ہے کیا بات ہے، کہتا ہے ہمارے گھر پہ دعوت کھا لیں گے۔ اللہ اکبر، میرے امام بچے کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے بیٹا کیا کھلاؤ گے؟ اس کے ہاتھ میں 5 سال چنا تھا، کہا یہی بنوا کر کھلوا دوں گا۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا میری ماں نے بھیجا ہے۔ کہا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ بچے کے آنکھ میں آنسو آ گیا، بچہ کہنے لگا میں یتیم ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں میرے سہارے گھر میں رہ رہی ہے، اس امید سے زندگی گزار رہی ہے کہ کل بیٹا جوان ہوگا تو زندگی کا سہارا بنے گا۔ میرے بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں بیٹا تیری دعوت ہمیں منظور ہے، کب کھلاؤ گے؟ کہتے ہیں ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا، یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے، اسے پیاری اپنی چوکی کی بات ہے، وہی ڈھال پر یتیم رہا کرتا تھا، جب سودا گران واپس آتا ہے کہتا بڑے موسم میری امی نے کہا کل دوپہر کی آپ کی دعوت ہے۔ اب سنو امام احمد رضا کون ہے؟ اگلے دن آتا ہے، دوپہر کا وقت آتا ہے، آپ نے اپنے شاگرد سے کہا جو بچہ کل دعوت کے لیے آیا تھا اس کے گھر پہ دعوت کھانے کے لیے چلنا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت بیاری پولیس چوکی پہ پہنچتے ہیں، وہیں بچے کا مکان تھا، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کہتے کون؟ کہتے بڑے موسم کل دعوت دے کے آئے تھے۔ بچہ اندر سے ایک ڈاٹ کا ٹکڑا لاتا ہے، ایک بوریا کا ٹکڑا لاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بیٹھ جاتے ہیں، اگر آج کا پیر ہوتا تو کہتا پہلے ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے اور اے سی لگی ہونی چاہیے اور گدے ایسے ہوں کہ تکن اترنی چاہیے اور 4 لوگ پیر دبانے والے ہوں، مگر سلام میرے امام تیرے محبتوں کو، سلام میرے امام تیرے عظمتوں کو۔ میرے اعلیٰ حضرت بیٹھ جاتے ہیں، کون بیٹھے ہیں؟ جس کے بارے میں دنیا کہا کرتی ہے ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جب آنے والے دیکھتے ہیں کہتے حضرت آپ یہاں، مسکرا کر کہتے جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت ہے، یہ کہہ کے آنے والے کو واپس کر دیتے ہیں۔ جب کھانے کا وقت آتا ہے بچہ بیسن کی روٹی سونے کا ساگ لاتا ہے، آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے کہتے حضرت یہ
देखिए ये बेसन की रोटी है, डॉक्टरों का हकीमों का कहना है कि आप एक लुकमा खाएंगे तो आपके लिए जहर से ज्यादा साबित हो सकती है। अब क्या करोगे? मेरे इमाम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, दरूद पाक का विर्द करते हैं, एक लुकमा तोड़ते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है एक लुकमा खा के कहना पूरा कर दिया होगा? मेरे इमाम की हर दिन की खुराक आधी रोटी हुआ करती थी, लेकिन आज मेरे इमाम ने पूरी रोटी तनावुल फरमाई है, पूरी रोटी खाई है। आपके साथ जो शागिर्द थे कहते हैं मेरे इमाम तेरे नाज़े पे कुर्बान जाओ, डॉक्टरों ने हकीमों ने उससे परहेज किया था, लेकिन आपने पूरी रोटी खाई है। अगर एक लुकमा खाते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, अगर दो लुकमा खाते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। आप अपने शागिर्द की तरफ देखते हैं, आंख में आंसू बल्लाते हैं, कहते तुमने ठीक कहा है, मैं एक लुकमा खाता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन बच्चा यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, मैं एक लुकमा खाता शायद बच्चे के दिल में ख्याल आ जाता कि हम गरीब हैं, इसीलिए मौलाना ने एक लुकमा खाया है, और बच्चे के दिल में ख्याल आ जाता, बच्चे का दिल टूट जाता। तो हम मौलाना अहमद रजा मुस्तफा का आशिक है, और मेरे नबी ने फरमाया है जो गरीब का दिल तोड़ देगा वो मोहम्मद का दिल तोड़ देगा, जो गरीब की दिल जोई करेगा वो मोहम्मद की दिल जोई करेगा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं बहुत साफ, तबीयत सही रही है ना रहे, अहमद रजा ये चाहता है कोई रूठे या ना रूठे, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा अहमद रजा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। जहाँ गुफ्तार में सुन्नत थी वहाँ गिरदार में सुन्नत थी। उन्होंने तबीयत की परवाह न की, मुस्तफा की शरीयत की परवाह। दावत देने यतीम आया था, उसकी दिलजोई के लिए उन्होंने पेश की फिक्र न की। ए लोगों, हम लोग नसीब वाले हैं जो खुदा ने हमारे मुकद्दर में अहमद रजा लिखा। इश्क सरकार का जो समंदर मिला वो है शहरे बरेली के अंदर मिला, शुक्र है आला हजरत का दामन मिला, आला हजरत को पाना बड़ी बात है, शुक्र है आला हजरत का दामन मिला, आला हजरत को पाना बड़ी बात है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी दर्स दे रहे थे, कुछ उलमाए कराम मुलाकात के लिए आए, क्या देखते आला हजरत की आंख में आंसू है, उनके शागिर्द के आंख में आंसू है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा हजरत ने कोई सख्ती की है, तुम्हें डांटा है जो तुम्हारे आंख में आंसू है? जब उन्होंने आला हजरत की तरफ रुख किया तो आला हजरत की आंख में आंसू है। कहते बताइए हुजूर बात क्या है, आपके आंख में आंसू और बच्चे के आंख में आंसू? मेरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मौलाना अहमद रजा सिर्फ आलिम नहीं बनाता है, अहमद रजा आशिक भी बनाया करता है। अहमद रजा आलिम के साथ साथ इश्क भी पढ़ाता है। कहा हुजूर किस लिए? मेरे इमाम ने बड़ी तारीख साथ बात कहा था कि मौलवियों को तो खरीदा जा सकता है मगर आशिकों को किसी मेरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह ने आलिम तो बनाए हैं, आलिम की तो डिग्री अता की है, आलिम के डिग्री के साथ साथ उन्होंने इश्क की डिग्री अता की है। तभी तो पूरी दुनिया कहते हैं इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अगर जबान थकी ना हो और चंदे की जबान ना हो तो बोलेगा इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत। अरे यार दोनों हाथों को उठा कर अरे आला हजरत का नाम है सुनने खामोश रही हो ही नहीं सकता है कि कोई तारा न सिकंदर न सिपाही देंगे जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। नाम सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत कि हमें इश्क का दर्द जिसने दिया है खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है जो उस पर मेरे मुस्तफा की अता है। जो अहमद रजा आला हजरत बना है वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजज़ा है, करे कोई आका तो तौसीफ है ऐसे, रजा ने बयां की है तारीफ जैसे, बहुत से उलूमों का मालिक रजा है वो यूं ही नहीं आला हजरत बना है। अरे मुनकिरो उसका में यार देखो, फकत इल्म में क्या उसका किरदार देखो, वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो असमत भी सादादगी जानता था, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। रजा से मोहब्बत है आशिकों को, उसी ने सहारा दिया सुन्नियों को। रजा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे चले समझो बर्बाद है। बगैर आबुदाना भी रह लेगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी। हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा ही आला हजरत का नारा। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। ये सारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं मगर मेरे रजा को हवाला तलाश।
بسا کے رکھتے ہیں دل میں امام زادوں کو، کوئی نہیں ہے بیٹر ہم غلام زادوں کو، جنہیں جلن ہے رضا کے کلام سے ربانی، بگا ہند سے ایسے حرام زادوں کو۔ ہمارے السلام علیکم۔